जीवन में सी समाज सेवा को निजर व्रत भाव ग्रहण कर समाज सेवा करने अनेक किछि कथा को सी जीवन में त्याग आज समय रे लोक निज व्यस्त स्त्री व्यस्त परिवार व्यस्त पिला व्यस्त किंतु ये समाज दुनिया रे किए असुविधा थिले किए समस्या थिले ता पाखरे लोकटे छिड़ावा ता पाखरे समय नहीं किंतु सी परिवार को निजर परिवेश को एवं निजर स्त्री पिला छुआ पछरे पकईकी से लोकों पाखे पहुंची जे समस्या अच्छी जे असुविधा अच्छी साहाय्य कर पुणी समय निर्घंट भी किसी ना जिते जो समय लोक चाहिए से जा पहुंची व्यवसाय से करुले यही समाज सेवार ठीक भाव में करें ना बोली व्यवसाय बंद कले जड़े उच्च शिक्षित ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पाठ पढ़ी चाकरी करते चाकरी परित्याग कर समाज सेवा करने आज समाज सेवा सबुठ बड़ निशा वर्तमान सी बीएमसी सफेई कर्मचारी सुपरभाइजर भाव में कार्यरत एवं ता सहित समाज सेवा सबुठ बड़ लक्ष्य से भाई एक निरा मनीष निरा व्यक्तित्व आज आम सहित अच्छा सहित आलोचना करवा ये समाज सेवा सी केमी आरंभ करते केवे समाज सेवा करने की इच्छा होता से संपर्क संपूर्ण आलोचना करवा से व्यक्तित्व होती निराकर साहू आज सहित आलोचना करवा एवं कथा हवा। सर आपको स्वागत। थैंक यू नमस्कार। सर आप समाज सेवा 25 वर्ष है कर मनीष गोटे कम लंबा समय रही पारे समाज सेवा कहले बहुत बड़ कथा लोकों निज पाखे समय ना कहते आमर परिवार को आमको समय देवा समय ना आम समाज सेवा केमती कर समाज सेवा को केमी आप व्रत भाव ग्रहण कले? दीर्घ 25 वर्ष हो गला मु 1999 मसीह ऑटोमेटिक जाए पाठ पढ़ू थाए से महाबात्या है मो निज गाँ हूँ केन्द्रापड़ा राजनगर मु शुणा पाइली राजनगर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर प्रबल क्षति होती टोटाल किसी देखा जाऊ ना बहुत लोग असुविधार अच्छा शह शह हब भाषुची मत मत मन को एत ये कर बहुत कष्ट देता सेबेठू मु समाज से जड़ित हो गली तापर पाठ इंजीनियरिंग पाठ पढ़ू थे मुझे रोथे भुवनेश्वर कल्पना सांतरापुर में जो शुणिली आम भुवन केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कि देखा जाऊ ना कौन लोक ना मत बहुत कष्ट देता आम से समय कथा कह मो देह टांकुरी जाऊँगी कहीपर ना से जिन गुड़ा सब अनुभूति अच्छी मुझे गाँव को गलु देखिए गाँव में सब आम सब नदी एरिया प्रबल भाषुची शब एत कष्ट देता लोकर आहाकार लोक जो कांद बपाड़ी लोक जो रास्ता कटा से बस कांदुंट मत बहुत से कष्ट देता तेणु से मो समाज से जड़ित हो गली। आज्ञा ये समाज सेवा आप अनुप्राणित हेले ना एमती असुविधा देखिक आप इच्छा होता? समाज सेवा शिखिली एक्चुअली मो बापा जन आदर्श शिक्षक नीति आदर्श मैं अनुप्राणित बापा स्कूल समय आम देखीचु पाठ पढ़ला समय जो गरीब लोक को साहाय्य करवा मागणार ट्यूशन करवा किए कार ड्रेस ना तो ड्रेस दवा एगुड़ा मुझे बापा बहुत शिक्षा करी तेणु से समाज सेवा जड़ित हो गली। आपन को ये जो कार्य देखिए बापा कौन कहते? बापा बहुत खुशी हूँ। आपण पाठ पढ़ी चाकरी करुले चाकरी परित्याग कले व्यवसाय करुले व्यवसाय छाड़िले केतबेले आप भावी ना कि ना भूल कली ये सब जिन परित्याग कर नाला परिवार सेमती किसी प्रश्न भी आसूथो आपको जे सब अन्य समय दूर निजपाई भी समय दवा दरकार ना ये सब जिन आपको सामना करा पड़ी? ना ना बहुत सामना करी सामना कहले तो बर्तमान मोर परिवार कहले बापा माँ पाखे अच्छा बापा माँ तो रोच प्लस आमर मो मिसेस और झी झी 9th पढ़ुचे 9th पढ़ुचे आम अमृता विद्यालय मत मिसेस झी मत बहुत हेल्प करती बहुत कोअपरेट करती मु राति मत फोन आसो आम शोथु राति 1:45 साढ़े 1 फोन आसो मिसेस कह मुझे ताला पका मुझे मुझे संगे ताला पकई बाहरी जाए। ये सब जो आप करती ब्लड डोनेशन आरंभ करके लोक रक्त पहुँचाती लोक असुविधा समय शव सत्कार समय पहुँचती आपको जो जो असमय जाए पहुँचा पड़े कष्ट हुए ना? कष्ट तो निश्चित हम मो राति फातिर जो जाए सब राति फोन आसे विभिन्न आम ओडार विभिन्न जिलूर फोन आसे जे जो पेसेंट आसती भुवनेश्वर बड़ हस्पिटाल आसती पहुँचती फोन करती जे ब्लड दरकार मुझे जोगाजोग ब्लड सब जोगे दिए। एकुटिया सब कार्य आप? हाँ निश्चय निश्चय कहीं इच्छा बुद्धि मनोबुद्धि हेल्ले एका किसी दरकार ना कि संगठन भी दरकार नहीं निजे सबकि करेंगे। आप जो जाए राति पहुँचती आपन को जो असमय पहुँचाई असुविधा हुई कि नहीं? असुविधा निश्चित हम राति जो विभिन्न राति आजिकल जो क्राइम सब हो
ରାତିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତଥାପି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଭୟ କିଛି କରେନି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି କି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ହାରିନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ସିନା, ପଛକୁ ମୁଁ ହାରିନି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅବସର ସମୟରେ ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଶୋଇଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ସମାଜ ସେବା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ସମାଜ ସେବା ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଉ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ କଣ ମୋର ତ୍ୟାଗ କରିକି ସମାଜ ସେବା କରିବା ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ଫରକ ଏତିକି ହଉଛି, ଜଣେ ଅବସର ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସମାଜ ସେବାର ଫରକ, ସେ କିଛି ମାନେ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଛି କି ସମାଜକୁ ଦେଖିଛି, ନିଜ ରୋଜଗାର କରିଛି, ଘର କରିଛି, କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିଛି, ସେ ତାର ତାପରେ କିଛି ପଇସା ପାଖରେ ଅଛି, ସମାଜ ସେବା କଲା, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରୁଛି, ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୋ ଘରେ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ବି ମୋ ନିଶା ହଉଛି ସମାଜ ସେବା। ମୁଁ ସମୟ ଥିଲା ମୋ ମିସେସର ସୁନା ବନ୍ଧା ପକେଇ ମୁଁ ସମାଜ ସେବା କରିଛି, ଶବ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଛି, ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ଶବ ପୋଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଫରକ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ସିଏ ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଫରକ, ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନକୁ ସମାଜ ସେବା କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଡ଼ିତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଲେଖେ, ବିଭିନ୍ନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରେ। ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିକି ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ତୃପ୍ତି ଆନନ୍ଦ ତୃପ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ପାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆପଣ 900 ଶବ ସତ୍କାର କରିସାରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ମାନେ ସମସ୍ୟା ବା ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତ ଭଳି ଆପଣ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଯୋଉଟା କି ଯଦି ରକ୍ତର ମାନେ ଯଦି ଟିକେ ବି ଅଭାବ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମୟରେ ତାହେଲେ ଲୋକର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରିୟ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ କୌଣସି କିଛି ଜାଗାରେ ସେବା କରିକି ସେମାନେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜିକାଲି ତ ସମାଜ ସେବା ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜ ସେବା କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ହଉଛି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମତେ କିଛି ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ହଁ, ଜାଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେତେ ଆମକୁ ଜାଣିବେ, ଆମକୁ ଲୋକ ଆମେ ଭାଇରାଲ ହବୁ, ଲୋକ ଆମକୁ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏଲାର୍ଜିକ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଫଟୋ କେବେ ଉଠାଏନି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କହିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜି କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା, ହଁ, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକ କହିଲେ ନା କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଦରକାର। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏଲାର୍ଜି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ହବା, ମୁଁ ସମାଜ ସେବା କରୁଛି କି ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସେସବୁ ମୁଁ କରେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦେଖୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣତଃ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିବା, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାହାନା କରି ରହିଯିବେ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ଏବଂ କେମିତି ଆସିଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ତ ମୋର ହଉଛି ସମାଜ ସେବା ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତେ ମାନେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ମୁଁ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ଯୋଉ ଖଟି ଖିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ବସିଥିବେ, ଛୁଆ ଏଠି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଛୁଆ 3 ବର୍ଷ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସିଥିବେ, ସେ କାମ କରୁଥିବେ। ମତେ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ। ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ କ'ଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବସିକି ମା ବାପା ମା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେବେଠୁ ମୁଁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ସମାଜ ସେବାକୁ ନିଜ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ମାନେ ପାଳନ କଲି। ମାନେ ମୋ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସମାଜ ସେବା, ପେଶାକୁ ସମାଜ ସେବାକୁ ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧରନ୍ତୁ କ'ଣ ଜୀବର ଦୟା ଭାବ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା ଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମେ ମାନେ ମଣିଷ, ନିଶ୍ଚିତ। ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସୁନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, କାହିଁକି ଆସୁନି ଆପଣ ସେଟା କହିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସମାଜକୁ ଏତିକି କହିବି, ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ଏମିତି ଦୁନିଆ ହେଲାଣି, ହିଂସାବାଦ ଅହଙ୍କାରରେ ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଜେଲସାରେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କାହା ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ବୋଧେ ଆମରି ଭଳିଆ କିଛି ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆମେ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ। ବହୁତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ କରି ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂଗଠନରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ବେଳେ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ପୁରସ୍କୃତ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ନିଜର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ହେଉଛି ଆମ କର୍ମଫଳ। ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଉଛୁ। ଆମେ କେବେ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛୁ, ଫଳ ପାଇଁ ଆଶା କରିନୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆମେ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛୁ, ଆମେ ଇଏ ସବୁ କର୍ମଫଳ।
ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛୁ ସେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୱାର୍ଡ ପାଉଛୁ, ପୁରସ୍କୃତ ହଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଡ଼ିତ ହଉଛୁ। ଏଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଉ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଆଉ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ, ଦାୟିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ଯୋଉମାନେ ଅବହେଳିତ ଅନଗ୍ରସର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବେ? ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି, ଯୋଉମାନେ ଅସହାୟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ, ମାନେ ବାସ୍ତବ ଯୋଉମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମେଡିକାଲ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କୋଉଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଇଏ ମାନେ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ନିବେଦନ କରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ସମାଜର ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିପାରିବ? କାହିଁକିନା ଆପଣ ସମାଜ ସେବା ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ କରୁଣ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ଭିତର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ବି ଆସୁଥିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ସମାଜର ସ୍ଥିର ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଅବସ୍ଥା ରହିପାରନ୍ତା। ସେଇଟା ଆମେ ମତ ଆପଣଙ୍କର କଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆଜିକାଲି ତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ହେଲା, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଡ଼ ଗୋଳ, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଥାନା, କଚେରୀ ଏଟା କେହି ଦେଖିନଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଅତି ବେଶୀରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ସମାଧାନ ହଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କାମ କଲେ ଆଜିକାଲି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁତ ବଢି ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ହାଟ ବଜାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି। ଲୋକ ଏବେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ମାନେ ସମ୍ପର୍କଟା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ ବୁଝନ୍ତୁ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ତ୍ୟାଗ ରହିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ କେମିତି କଣ ଆମେ କଲେ ଆମେ ଜିନିଷ ସମାଜରେ ଆମେ ଠିକ ରହିପାରିବା, ଲୋକ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗଣ୍ଡଗୋଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନି ଯେ ମୁଁ ସମାଜ ସେବା କଲି ଧରନ୍ତୁ ବା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛି, 25 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ବଡ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଥାନ୍ତି? ମୁଁ ସେମିତି କେବେ ଆଶା କରେନି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ସମାଜ ସେବା କରୁଛି ମୁଁ ଆହୁରି ବଡ ହେଇଯିବି, ସେମିତି କେବେ ଭାବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛୁ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଉଛୁ। ଆମେ ବି କେବେ ଭାବିନୁ ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳି କର୍ମ ଆଜି ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଡ଼ିତ ହେବି ନା। କାରଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ସେବା ଭିତରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ସମାଜ ସେବାର ପରିଚୟ ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଷ୍ଟେଜରେ ଉପର ଭାଗରେ ବସିବୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିହ୍ନିବେ, ଆମକୁ ଟିକେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ ସମାଜ ସେବା କରୁଛୁ। ଏଇଟା କଣ ସମାଜ ସେବାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ କି? କେବେ ତ ନୁହେଁ। ସେମିତି କେବେ ଠିକ ନୁହେଁ ସେଟା। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକଙ୍କ ତାଙ୍କର ଆଦତ ଏଇଆ, ସେମାନେ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, କେମିତି କହିବେ ଆମେ କେମିତି କୋଉଠି ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛି ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯଦି ସମାଜ ସେବା ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ସେ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣା ସମାଜ ସେବା କରିବା ମନେକର ଯୋଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, କି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଖରା ଦିନକୁ ଜଳଦାନ କରିବି, କି କୋଉଠି ପଣା ବାଣ୍ଟିବି, ଆସିକି ଛୋଟିଆ ଅଳ୍ପ 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି, ସୋସିଆଲ ଛାଡ଼ିଦେବି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଠିକ ସେ କରନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖାଣା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇକି ଫଟୋ ଟିକେ ମିଡିଆ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏ ସମସ୍ୟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବିଏମସିର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି, ସଫେଇ କାମ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ଇଏ ଗୋଟେ ସମାଜର ବଡ ମଧ୍ୟ ସେବା। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ମିଶନ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମିଶନ। ତ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେମିତି କାମ କରିବା ଦରକାର? ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀକୁ ନିର୍ଭର କଲେ ହବନି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯଦି ଆମ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାହେଲେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଏଟା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ମୁଁ ମୋ ଘର ସକାଳେ ମୋ ଭୋର ଉଠି ମୋ ଘର ଆଗେ ଝାଡୁ କରେ। ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଏ 5ଟାରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଘର ଝାଡୁ କରି ଯାଏନି। ଘର କରିବି, ଘର ଆଗରେ ମୁଁ ଝାଡୁ କରିବି। ନିଜକୁ ଯଦି ନିଜକୁ ଆମେ
କାମ କରିବା ପାଇଁ ବଜାୟ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଘର ପରିଷ୍କାର ରହିବ, ବାହାର ପରିଷ୍କାର ରହିବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠିକ ନହେଲେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ସମାଜ ସେବାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ସମାଜ ସେବାର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ ତାହା ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସମାଜ ସେବା। ନିଜ ଭିତରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମାଜରେ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଗୋଟେ ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଯେ ଘରେ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତେବେ ଯଦି ମନୋବୃତ୍ତି ଠିକ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଦୃଢ଼ ମନୋବୃତ୍ତି, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିବ, ମୁଁ ସମାଜ ସେବା ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାନା କରିବି, ସେ ସମାଜ ସେବା କରିପାରିବି। ଆପଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦାହରଣ ନେବେ କି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଦେଶଶ୍ରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାନେ ଇଏ ପଙ୍କ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ମିଶୁ ମରୋଧ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ତାରି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ତତେ ଗାଡ଼ ପୁରୁ ପଡ଼ିତେ ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସନ୍ତ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ତାଙ୍କ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବି କହିଛି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସବୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏଇ ଏତେ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସେ ଜିନିଷ। ସେଇ ଆଜି ସେ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ। ତାଙ୍କ ଆଜି ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଭାଷା ଶୈଳୀକି ମୁଁ ଆଜି ଫଲୋ କରିକି ମୁଁ ସମାଜ ଆଗେଇ ଯାଇଛି। ସମାଜ ସେବାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ, ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ସମାଜ ସେବା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆଜି କି ଚାକିରି ମାନେ ସମାଜ ସେବା କରିବି ବୋଲି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲି। ବ୍ୟବସାୟ ମୋର ଡାଉନ ହେଲା, ମାନେ ବୁଡ଼ିଗଲା କେବଳ ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ। କଷ୍ଟ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି। ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲେ ବି ସମୟ ଥିଲା ନିଶେଷର ସୁନା ବନ୍ଧା ପକାଇ ସମାଜ ସେବା କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ପରିବାରର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ବାପା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କି ଭାଇ ଭାଉଜ ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଠିକ ଚଳିଯାଉଛି କିଛି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ନିଶା ହେଉଛି ସମାଜ ସେବା। ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଟୋଟାଲ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ସମାଜ ସେବାରେ। ପେଶାକୁ ଏବଂ ନିଶାକୁ ସମତୁଲ୍ୟ ରଖିକି ଚାଲିବେ ତ ଆଗକୁ? ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର ନିଶା ତ ସମାଜ ସେବା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଶା ବି କରିସାରିଲିଣି। ମାନେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ସମାଜ ସେବା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜ ସେବା ଜଡ଼ିତ ରହିବି। ଆଜ୍ଞା, ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ? ସମାଜକୁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅସହାୟ ଦଳିତ, ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପୁଅ ଝିଅ ଛୋଟ, ଆଜିକାଲି ତ ରୋଗ ତ ପ୍ରବଳ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରୋଗ। ଆଜିକାଲି ଖାଦ୍ୟ ବିଷ କି ଯେ ପରିବେଶ ବିଷ, ସେମାନେ ଆମେ ରୋଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ରୋଗ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯଦି 5 ଜଣ ପରିବାର ଥିବେ, ତା ଦେହରେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ରୋଗୀ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ପଇସା ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପାଖରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଥିବ, ମାନେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୁଅ, ତାର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିବ, କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଥିବ, ତାର ମାନେ ବ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଲୋକ ବି ଆଜିକାଲି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କୁ ଅନଉନି। ମାନେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ନେଇକି କ୍ୟାବିନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗରିବ ଲୋକ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଅନଉନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ସେଇ ଡକ୍ଟର ହଉ କି ତାଙ୍କ ସେ ପ୍ରଶାସନ ହଉ, କି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇପାରିଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆମ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଗରିବୀ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି, କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଏମିତି ତ ବହୁତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବାଟମାରଣା ବହୁତ ହଉଛି ଆଜିକାଲି। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଧନୀ ଲୋକ ତା ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି। ଧନୀ ଲୋକ ସିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ଇଏ ଭତ୍ତା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟା ପାଇପାରୁନି, ତାକୁ ଠିକ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତ ଇଏ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା।